جب نواز شریف نے پاکستان کی فوج پر منشیات کا الزام لگایا، پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ ہوا کیا تھا؟ آج کی کہانی کا سب سے اہم فوکس یہ ہوگا کہ دیکھیے کس طریقے سے سیاست میں کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ ایک ایسا انٹرویو جو کہ 4 مہینے پہلے کیا گیا تھا، اس کو عین اس وقت پھینکا گیا کہ جب نواز شریف کو کمزور کرنا تھا۔ تحقیق دیکھیے اور آج کی کہانی سے سبق سیکھتے ہیں۔ آئیے کہانی کا آغاز کریں۔ یہ کہانی ہے ان دنوں کی کہ جب نواز شریف کو حکومت سے ہٹا دیا گیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن چکی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سن 1994 کا یہ دور ہے کہ جب نواز شریف ایک مہم لے کر نکلے ہوئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرانا ہے۔ اس حوالے سے کراچی شہر میں اس وقت آپریشن جاری تھا اور نصر اللہ بابر کا دور تھا، جہاں پر لاشیں ہی لاشیں گرائی جا رہی تھیں۔ جبکہ دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ یہ آپریشن نواز شریف نے ہی شروع کیا تھا اور نواز شریف کی ہی وجہ سے یہ آپریشن کا سلسلہ جاری تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت نواز شریف سے بدلہ لینے پر تلی ہوئی تھی اور بار بار ان کے اوپر مقدمات کا اندراج ہو رہا تھا، لیکن نواز شریف بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نواز شریف کو وہ سہولت موجود نہیں تھی جو انہیں 1990 کے الیکشن میں ISI کی طرف سے موجود تھی کہ جب حمید گل نے انہیں پیسوں کا منہ کھول دیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یوم نجات منانے کے لیے تحریک کا آغاز کیا گیا، کاروان نجات نکالا گیا، لیکن کاروان نجات اتنی تعداد میں لوگ نہیں نکل سکے۔ نواز شریف کے ساتھ اس تعداد میں لوگ موجود نہیں تھے اور کاروان نجات اتنی اہمیت اختیار نہیں کر سکا تھا۔ کراچی سے شروع ہونے والا کاروان نجات جو ہے حیدرآباد اور حیدرآباد سے لاہور اور لاہور سے پھر پشاور تک گیا۔ کراچی میں انہیں اتنی سپورٹ نہیں مل سکی، جبکہ اس سے چند دن پہلے ہی لندن میں ان کی ملاقات الطاف حسین سے ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہم MQM کے ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن کراچی اور حیدرآباد نے انہیں وہ پذیرائی نہیں ملی اور وہ پھر پشاور پہنچے۔ ابھی پشاور پہنچے ہی تھے کہ ایک تہلکہ مچ گیا، اور وہ تہلکہ مچا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ سے۔ یہاں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور وہ اس الزام کا آغاز ہوتا ہے کہ جس کے بعد کہنے کو تو پاکستان کے اندر نواز شریف کے تعلقات فوج سے بہتر ہوئے، لیکن کبھی بھی پھر اس طریقے سے بہتر نہیں ہو سکے جو خبر شائع ہوئی۔ یہ خبر امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوئی، اور واشنگٹن پوسٹ میں جب یہ شائع ہوئی تو یہ بتایا گیا کہ در حقیقت یہ انٹرویو کیا گیا تھا جون یا جولائی کے مہینے میں 1994 میں، لیکن اسے 4 مہینے بعد سپتمبر کے مہینے میں اس وقت شائع کیا گیا کہ جب نواز شریف کا کاروان نجات ختم ہو چکا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی ان پر حملے کر رہی تھی۔ یہ خبر چھپی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں۔ نواز شریف کا ایک انٹرویو ایسے وقت میں شائع ہوا جب وہ ٹرین مارچ پر تھے۔ اس انٹرویو میں جو اخبار کے نمائندے نے ان سے ان کی رہائش گاہ لاہور میں لیا گیا تھا، نواز شریف سے یہ بیان منسوب کیا گیا کہ 1991 کے اوائل میں بری فوج کے سربراہ جنرل اسلم بیگ اور ISI کے سربراہ میجر جنرل اسد درانی نے منشیات کی اسمگلنگ کے لیے ایک منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ خطرناک ترین الزام تھا جو نواز شریف کی طرف سے لگا، اور اس پہ مزید لکھا ہوا تھا انٹرویو میں کہ جس کا مقصد انہیں یہ بتایا گیا کہ اس طرح بعض خفیہ آپریشنوں کے لیے فنڈز حاصل کیے جائیں گے۔ نواز شریف کے بقول جنرل اسلم بیگ اور درانی دونوں نے یقین دلایا کہ اسمگلنگ کے اس مبینہ منصوبے میں پاکستان کا کسی جگہ کوئی ذکر نہیں آئے گا۔ یہ سارا منصوبہ ایک انتہائی قابل اعتماد تیسرے فریق کے ذریعے عمل میں آئے گا۔ انٹرویو کے مطابق نواز شریف نے جو اس وقت وزیر اعظم تھے دونوں کو ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ایسی کوئی کارروائی ہرگز نہ کی جائے۔ جنرل اسلم بیگ کو بلا کر میں نے صاف طور پر کہہ دیا اسمگلنگ کے اس منصوبے کو میں مسترد کرتا ہوں۔ انٹرویو کے تہلکہ مچ گیا کیونکہ پاکستان کی فوج پر یہ بہت شدید الزام تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس خبر کو پاکستان کے ٹی وی چینل، کیونکہ اس وقت ایک ہی ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا سرکاری PTV، اس پر بار بار نشر کی، جس کے ذریعے پاکستان کی فوج اور اس وقت نواز شریف کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ جنرل اسلم بیگ نے واشنگٹن پوسٹ میں اس کی تردید شائع کرائی، جس میں کہا کہ ہم کبھی بھی ایسی غیر ذمہ دار گفتگو نہیں کر سکتے اور ہم کسی طور پر بھی اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہیں، اور
उस वक्त जनरल असलम बेग ने यह कहा कि पाकिस्तानी सियासतदान इक़्तिदार से हट जाते हैं तो ऐसी बातें बनाते हैं। वाज़ह है कि आपने हर दौर में देखा होगा कि एक वक्त होता है कि जब फ़ौज के साथ सियासतदानों की बहुत अच्छी छन रही होती है, वो हुकूमत में होते हैं और जैसे ही हुकूमत से हट जाते हैं तो बहुत सारे इल्ज़ामात फ़ौज की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं और फ़ौज की तरफ से उन पर लगना शुरू हो जाते हैं। असद दुरानी, जो कि उस वक्त रिटायर हो चुके थे और जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, वॉशिंगटन पोस्ट में शाया की जाने वाले अपने बयान में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा बयान तबाहकुन गैर जिम्मेदारी का इर्तिकाब है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के एक तर्जुमान ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं है जिससे असलम बेग और दुरानी पर आयद इल्ज़ाम की तस्दीक हो सके। पाकिस्तानी अफवाज के एक अफसर ने कहा कि यह नाकाबिल फ़हम और तज़हीक आमेज़ बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ के साथ फ़ौज के ताल्लुकात ख़राब हो गए। कारवान निजात जो चल रहा था उसमें तबाहकुन असर पड़ना शुरू हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी इत्तलात मुशाहिद हुसैन ने कहा कि यह अमर शदीद सदमे का बाइस है कि अमरीकी अखबार ने हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद का एक ऐसा झूठा इंटरव्यू शाया किया है जो उन्होंने दिया ही नहीं है। नवाज शरीफ ने वाशिंगटन पोस्ट को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अखबार के मुताबिक यह इंटरव्यू मई में लिया गया था, जो 5 माह बाद सितंबर में शाया किया गया है। इससे भी इसकी पुष्ट पर साजिश बेनकाब हो जाती है। इस जालसाजी में हुकूमत पाकिस्तान का हाथ बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। उसे कारवान निजात के आगाज़ में अमरीका में शाया कराने से हुकूमत के पस से पर्दा मज़मूम अज़ाइम बेनकाब हो जाते हैं। जबकि दिल्ली में मुकीम अखबार के नुमाइंदे ने कहा कि मुशाहिद हुसैन ने मुझसे टेलीफोन पर बात करते हुए कहा है कि अखबार ने यह इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में शाया किया जबकि नवाज शरीफ ट्रेन मार्च पर थे। जवाब में हमने उन्हें बताया कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर असरअंदाज होने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी थी। बिल्कुल ऐन मौके पर उस वक्त बयान आया था कि अब नवाज शरीफ के और फौज के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके थे। 14 सितंबर को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट का इंटरव्यू मन घड़त है। मैंने 1994 के दौरान मज़कूरा अखबार को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। इसके नुमाइंदे कामरान खान से शायद मिला हूँ, लेकिन उसे बाकायदा कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने टेलीविज़न के ज़रिए इस स्टोरी को बार बार चलाना शुरू कर दिया और इसका मकसद वाज़ेह तौर पर यह था कि इनके दरमियान ताल्लुकात कशीदा हों। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद ने अमरीकी अखबार में शाया इंटरव्यू को आर्मी साजिश करार दिया। पाक फौज एक पेशावराना इदारा है जो खुफिया ऑपरेशनों पर यकीन नहीं रखता है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के एक तर्जुमान ने नवाज शरीफ की जानिब से इस इंटरव्यू की तरदीद पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम इसकी बुनियाद का खोज लगा रहे हैं। जनरल असलम बेग ने कहा कि फ़ौज को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है उसकी कड़ियाँ वाशिंगटन से मिली हुई है। वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे कामरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि उन्होंने 6 मई 1994 को लाहौर में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इनका इंटरव्यू लिया था। उस वक्त उनके प्रेस सेक्रेटरी मुशाहिद हुसैन भी मौजूद थे। नवाज शरीफ की जानिब से इस इंटरव्यू की तरदीद से मुझे सदमा हुआ है। नवाज शरीफ अदालत जाएं, मैं इस इंटरव्यू के नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम करूँगा। 16 सितंबर को वाशिंगटन पोस्ट की इंतज़ामिया ने कहा कि उसने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो इंटरव्यू शाया किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये इंटरव्यू उसी साल नवाज शरीफ से 16 मई को लाहौर में लिया गया था। इस सारी सूरत हाल से नवाज शरीफ को शदीद नुकसान हुआ। इस पूरी कहानी का लबो-लुबाब यह है कि हमारे यहाँ पर सियासतदान जब बयान दे देते हैं तो उस बयान को वक्त पर इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार उनके हरीफ इसको वक्त पर इस्तेमाल करते हैं और कभी वो ख़ुद इसको वक्त पर इस्तेमाल करते हैं। ये वो संगीन इल्ज़ाम था नवाज शरीफ की तरफ से जो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में फ़ौज पर कभी भी नहीं लगाया गया, लेकिन उसके बाद फ़ौज से इनके ताल्लुकात ख़राब हुए और फिर दुरुस्त हो गए। पाकिस्तान में सियासतदानों का फ़ौज के साथ ताल्लुकात का मामला यही रहा है। कभी उनके ताल्लुकात फ़ौज से बेहद अच्छे हो जाते हैं और कभी वो गद्दार ठहराए जाते हैं। सूरत हाल वक्त के साथ कुछ नहीं बदली, पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, नाम बदल गए हैं, काम सारे वही हैं।